میں دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے شرک کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، جن بدبختوں کو اور کم نصیبوں کو نہیں بخشا جاتا وہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب بھی ہے۔ اور آج اتنا بڑا مجمع ہے، سب شب برات کے انتظار میں ہے۔ شب برات آئے گی میں صلاۃ التسبیح پڑھوں گا، شب برات آئے گی میں اتنے پارے کی تلاوت کروں گا، شب برات آئے گی میں یہ عبادت کروں گا، یہ عبادت کروں گا۔ آپ کے پاس پورا چارٹ ہوتا ہے، میں بالکل اس چارٹ سے متفق ہوں، میرا کوئی اختلاف نہیں۔ میں تو اہل سنت کا ایک گرا پڑا انسان ہوں، مجھ سے برا اہل سنت میں کوئی ہے نہیں، آخری نمبر کا آدمی ہوں۔ میں اہل سنت کے علماء سے کب اختلاف کر سکتا ہوں؟ وہ پورے چارٹ سے میں متفق ہوں، کوئی اختلاف نہیں۔ صلاۃ التسبیح بہترین، نماز فاطمہ بہترین، فلاں تسبیح بہترین، لیکن یہ سب نفل ہے، نفل۔ اس سے بڑھ کے بھی کرو گے تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ شب برات میں پہلا کام اپنے ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ ماں باپ کو ناراض کر کے خدا کو راضی کرنے چلے، آپ باپ کا دل دکھا کے خدا کو راضی کرنے چلے۔ کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی فکر کی، کتنے وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کیا میں یہ آپ کہنے میں حق بات جانب نہیں، اللہ اکبر، کہ اگر دوستوں کی پارٹی ہو تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا، میں پیسے دوں گا۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستوں کی پارٹی میں سب کی جیب میں ہاتھ جاتا ہے، لیکن جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑا بھائی منجلے سے کہتا ہے تو بل دے دوا خانے کا، منجلہ چھوٹے سے کہتا ہے کیا تیری ماں نہیں ہے، کیا تیرا باپ نہیں ہے، تو بل نہیں دے سکتا، تو بھی تو اتنا کماتا ہے۔ سوچو تو صحیح، جب ماں باپ اللہ اکبر تو تمہاری پرورش کر رہے تھے تو کیا ماں باپ نے بھی اس طریقے سے لوگوں کے حوالے ہمیں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ سن لو، آج دین کی پوری شکل بدلتی جا رہی ہے۔ جس چیز کو ترجیح دینا چاہیے اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، اور جس کو ترجیح نہیں دینا چاہیے اس کو چیز کو سر پہ لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے کہ شیطان تمہیں فرائض سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، آج بے شمار وہ ماں باپ ہے جو اللہ اکبر بریجوں کے نیچے، پلوں کے نیچے، بڑے شہروں کے اندر زندگی گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کون کر رہا ہے؟ آج میں اپنے جوانوں کو بتاؤں، اللہ اکبر، سادات پر جان چھڑکنے والوں، علماء پر جان چھڑکنے والوں، پیروں پہ جان چھڑکنے والوں، ابھی اتنے سارے سادات آپ کو نظر آ رہے ہیں، سب ان کے ہاتھ چومنے کے لیے ایسے دوڑیں گے جیسے شہد کی مکھیاں چھت کی چھتے کی طرف دوڑتی ہے۔ بڑے بڑے پیران نظام آ جائے، ایک ہاتھ کا بوسہ دینے کے لیے آپ دھکے بھی کھاتے ہیں، دھکے بھی دیتے ہیں۔ مجھے کوئی اختلاف نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے، بالکل ہے، کہ ہاتھوں کو چومنا بڑے بڑے مجرموں کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کے مرنے کے بعد کسی نے کہا ارے تو نے تو فلاں فلاں کو قتل کیا، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے، اسی کے صدقے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ میں ہاتھ چومنے کا مخالف نہیں، کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میری نگاہوں میں ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ سیکھا بھی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نیند سے اٹھ کر آپ کو درس دینے نہیں آئے ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی خدمت کی ہے، جوتیاں سیدھی کی ہے، کچھ سیکھا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ غرور گھمنڈ سے نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، ابو داؤد شریف میں ہے صحابہ نے میرے نبی کے ہاتھ بھی چومے، میرے آقا کے پیر بھی چومے، لیکن آپ سے اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، علماء کی طرف دوڑنے والوں، مشائخ کی طرف دوڑنے والوں، سادات کی طرف دوڑنے والوں، مجھے اتنا بتاؤ، کیا کبھی تم نے اپنے باپ کے بھی ہاتھ چومے؟ کیا کبھی تم نے اپنی ماں کے بھی ہاتھ چومے؟ تیرے پیر کے پاس تو ہاتھ چومنے والوں کی قطار لگی ہے، اس کے پاس تو جائے نہ جائے وہاں کوئی کمی نہیں، لیکن تیرے باپ کے لیے تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیری ماں کے پاس تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ماں باپوں کو لات مار کر، ماں باپوں کو ترسا کر، ماں باپوں کو تڑپا کر تم خدا کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، اگر چاہتے ہو کہ شب برات میں اللہ تمہاری بے حساب مغفرت کرے تو پہلے اپنی ماں کے قدموں کو پکڑو، پہلے اپنے باپ کے قدموں
दुआओं को पकड़ो और सुन लो, दुआओं के चक्कर में कभी इसका दर, कभी उसका दर, कभी उसका दर, किसी की दुआ में गारंटी नहीं है। मेरी ये जुमले कभी कभी कमर्शियल लोगों को तल्ख लगते हैं, लोग मुझसे इस पे लड़ते भी हैं, तू कौम को बेअदब बना के छोड़ेगा। मैंने कहा मैं कभी बेअदब नहीं बनाता। क्यों? इसलिए कि कौम तुम्हारी भी बावफा नहीं हो सकती जब तक ये माँ बाप की वफादार ना। जो माँ बाप से वफा ना करे वो पीर से वफा करेगा। अगर पीराने निजाम की सोच ये बनी है कि माँ बाप का बेवफा मेरा वफादार होगा, तो मैं कहता हूं ये गलत है। और कोई पढ़ा लिखा पीर ये कहता भी नहीं, हमारा सुन्नी पीर, चंद जाहिल जो घुस गए इस सफ में उनकी बात कर रहा हूं। आप जानते हैं एक शख्स के बारे में मैंने अपने उस्ताद से सुना, वो कह रहे थे उसने गाड़ी पे लिखा था पीर का करम। पूछो पीर का करम, खैरियत पीर का करम। मैं ये भी लोगों को कहता हूं पीर का करम बाद में कहो, पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये मैं इतना जरूर आपको कहूंगा। हाँ, चंद दिनों के बाद किसी ने पूछा खैरियत, तो कहा अल्लाह का करम। कहा क्यों भाई आज जुमला बदल गया? तो कहा पीर साहब को घर बुलाया था, फातिहा के लिए नहीं आए तो मैंने बैत तोड़ दी। ये कौम का हाल है, ये कौम का हाल है। मैं कह रहा हूं मेरी बात बुरा मत मानना, हमें अपनी कौम को वो बातें सिखानी होगी जो मदीने के ताजदार ने अपने असहाब को सिखाई थी। हमें तो वही बात करनी है। याद रखिए, किसी को बुरा लगता है लगे, हो सकता है यही होगा ज्यादा से ज्यादा आइंदा अहमदाबाद वाले नहीं बुलाएंगे, लेकिन अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं ना मुझे तकरीर का शौक ना अहमदाबाद आने का शौक, मुझे कभी भी शौक नहीं। लेकिन अगर ये बात हक है और हक है तो पहले आपकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप आदम ने जो सबसे पहला जुमला कहा था वो यही कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखना, पहले अल्हम्दुलिल्लाह, फिर पीर का करम, फिर किसी बुजुर्ग का करम। क्यों? इसलिए कि सबका करम खुदा के करम का मोहताज है। हाँ, इतना याद रखना। तो अर्ज ये कर रहा था, माँ बाप का गद्दार कभी पीर का वफादार नहीं हो सकता, कभी दोस्त का वफादार नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी, बेटे कभी माँ बाप के गुस्ताख और गद्दार से दोस्ती मत करना। मैंने कहा क्यों? कहा जो माँ बाप का वफादार ना वो तेरा क्या वफादार हो सकता है। अहले वफा की पहचान माँ बाप से है। और आप देख लें, जाने वफा, शाने वफा, काने वफा जिसे हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, उनको देखे माँ बाप के यहाँ कैसी बात है, किस अकीदत का इजहार है। एक मर्तबा एक बूढ़ी खातून लकड़ी टेकते हुए आई, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा की महफिल में बैठे थे, उठ के खड़े हो गए। आप अंदाजा कर सकते हैं आज अगर कोई लड़का डॉक्टर बन जाए तो वो अपने काले रंग की माँ का तारुफ नहीं कराता अपने दोस्तों से कि ये मेरी माँ है। क्यों? कहा कि इसके कपड़े तो फटे हुए हैं, इसका रंग तो काला है, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी माँ का रंग काला है, इसकी माँ के कपड़े फटे हुए हैं, तो लोग तारुफ नहीं कराते, हालांकि वो है माँ। मैं कहता हूँ शान से कराओ अपने माँ बाप का तारुफ कि ये तुम्हारे माँ बाप हैं। लोग मजाक उड़ाते उड़ाते रहे, अपने माँ बाप का तारुफ फख्र से कराओ। जमीन पे तख्त ताज का मालिक मैं उसको समझता हूँ, ताजदार वो है जिसके सर पे माँ का आंचल है और तख्त पे वो बैठा है जिसके नीचे बाप की शफकतें मौजूद। ताजदार तरसते हैं माँ के आंचल को। अगर खुदा ने तुम्हारे सर पे माँ का आंचल रखा है तो तुम ताजदार हो, ताजदार। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, बाप की शफकत और माँ का आंचल, हम भी कभी तख्त ताज वाले थे। बाप की शफकतों को क्या ये ताकत से कम नहीं है, और माँ के आंचल को क्या समझते हो ये ताज से कम नहीं। इसलिए आजकल के लड़के डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कभी माँ बाप का तारुफ नहीं कराते। अगर वो अनपढ़ हो, भोले भाले हो, सीधे साधे हो, शर्म आती उनको। बल्कि मेरे एक दोस्त ने अपने चंद साथियों को तारुफ कराया। एक बड़े मियाँ कुर्सी बैठे थे, दोस्त तो गए उसके बर्थडे के मौके पर। कहा ये कौन है? कहा ये हमारे यहाँ काम करता है, जबकि वो उसका बाप था। सादे कपड़े में बैठा, उस बदबख्त को ये नहीं पता था कि ये खुद सादे पहनकर मुझे कीमती पहनाता है।
ये खुद हल्के कपड़े इस्तेमाल करके मुझे भारी पहना था। इसने मेहनत की, मजदूरी की और मुझे अच्छे कीमती कपड़े पहनाकर कीमती स्कूल में भेजा। एहसान फरामोश हो गई दुनिया इतनी। और सोचो तो सही, ऐसे लोगों को तरक्की मिलेगी जो माँ बाप को काम वाले के हवाले से तारुफ कराए। लेकिन आओ, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सहाबा की महफिल में बैठे हैं और एक बूढ़ी औरत लकड़ी टेकते हुए आई। मैं ये भी आपको बता दूं, उस बूढ़ी औरत का रंग भी सांवला था। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी बजाहिर देखने में, बजाहिर कह रहा हूं, सांवला रंग था, बूढ़ी थी, लकड़ी टेकते हुए आई। उम्र ज्यादा होने की वजह से चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई थी। हुजूर उसके लिए उठ के खड़े हो गए, हुजूर उसके लिए उठ के खड़े हो गए और अपनी वो चादर जिसको मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर कहते हैं, हुजूर ने वो बिछाई और बिछा करके उस खातून को पहले उस पे बिठाया। फिर उसके बाद आका उसके पास बैठे। सहाबा को रश्क आया, अल्लाह अकबर, जिसके तलवे अर्श चूम कर मेराज पाता है वो रसूल जिसके लिए अपनी चादर बिछाएं, ये औरत है कौन? और उससे इतना प्यार करें कि पहले उसको बिठाएं फिर खुद बैठे। जब वो जाने लगी उठकर तो पूछा सहाबा ने, ये खुशबख्त खातून कौन है आका? तो मेरे आका ने फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। अल्लाह अकबर। जब सहाबा ने सुना कि ये दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है तो सरकार सज करते, आका क्या आपके बचपन के वाकयात हम इनसे सुन सकते हैं? आपका मुबारक बचपना इनसे मालूम कर सकते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, पूछ लो। फिर हलीमा सादिया ने हुजूर के बचपन के वाकयात बताए। लोगों को अंदाजा हुआ जो दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम करता हो वो हकीकी माँ सैयदा आमिना का कितना एहतराम करता होगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।